बिहा तुरज़क़ुल खल्क़, अल्लाह कायनात में बसने वाली अपनी पूरी मखलूक को जो रिज़्क़ दे रहा है वो इन्हीं कलिमात की वजह से दे रहा है। इसका माना हम भी अगर अपने रिज़्क़ में बरकत चाहते हैं तो यही कलिमात पढ़ने पड़ेंगे। किसी गद्दी पर बैठने वाले से तावीज़ नहीं लिखवाना पड़ेगा। तावीज़ में रिज़्क़ की कुशादगी नहीं है, ना किसी के रिज़्क़ की बंदिश है। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, अल्लाह जिसका रिज़्क़ चाहे बढ़ा दे और जिसका रिज़्क़ चाहे अल्लाह कम कर दे, ये उसका अपना फैसला है। खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। मन अता अल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन असा अल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। मुख्तसर हम्द व सना और दरूद व सलाम के बाद दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बे करीम मुझे हक गोई की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बे करीम मुझे और आप जमी साथियों को दीन हक की फ़हम और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिसे इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ने अपनी मुस्नद में और इसी तरह इमाम हैसमी रहमहुल्लाह ने मजमा ज़वायद में नकल किया है। हदीस के रावी सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कुन्ना जलूसन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअ रजुलुम मिन अहलिल बादियह। हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी मजलिस में बैठे हुए थे। अचानक एक देहाती शख्स आया, बड़ा लंबा सफर करके आया था, इसलिए कि हम में से कोई उसे पहचानता नहीं था। वालैहि जुब्बतुन सीजानुन मज़रूरतुम बिद्दीबाज, और उसने जो लिबास ज़ेब तन किया हुआ था, जो लिबास पहना हुआ था, वो एक जुब्बा टाइप का था। लेकिन फरमाते हैं अलैहि मज़रूरा बिद्दीबाज, उस जुब्बे के ऊपर अक्सर हिस्सा जो कपड़े का था वो
ریشمی کپڑا تھا اور اس جبے پر، اس لباس پر کڑھائی کی ہوئی تھی. اس کڑھائی میں جو دھاگا استعمال ہوا وہ بھی ریشم کا تھا اور بڑے قیمتی نگ اس پر لگائے ہوئے تھے. بڑا خوبصورت اس نے لباس پہنا ہوا تھا. وہ جو ہی سامنے آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو دیکھتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا، یہ تمہارا جو ساتھی آ رہا ہے یہ اس انداز میں آ رہا ہے، یرید ان یضع کل فارس ابن فارس ویرفع کل راع ابن راع. اس کا لباس، اس کے چلنے کا انداز، اس کے آنے کا انداز وہ یہ ہے کہ اس کی ساری چاہت یہ ہے ان یضع کل فارس ابن فارس، کہ ہر شاہ سوار کو، ہر بڑے سے بڑے کو یہ نیچا دکھانا چاہتا ہے، اپنے پاؤں کے نیچے روندنا چاہتا ہے. وَيَرْفَعْ كُلَّ رَاعٍ ابن رَاعٍ، اور اس کی ایسی عجیب سوچ ہے کہ ہر کمزور بکریوں اور بھیڑوں کے چرواہے کو یہ بلند کرنا چاہتا ہے. یہ اس کا انداز ہے. اب یہ انداز نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کا بیان کر رہے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بولتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ کی زبان جب بھی حرکت کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے حرکت کرتی ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حتی جاء علی رأس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا یوں تعارف کرا رہے اور وہ شخص چلتا ہوا آ رہا ہے حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا، جسے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ تو میرے سر پہ کھڑا ہو گیا ہے. اس انداز میں کھڑا ہونا عربی میں بھی یہی کہا گیا ہے. حتیٰ قام علی رأس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا. جب وہ اس انداز میں کھڑا ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ آگے بڑھایا. حدیث کے الفاظ ہیں فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمجامع جبتہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے جبے کے گربان سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا. جبے سے یہاں سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا. کھینچنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان علیک لباس من لا یاکل، جو لباس تو نے زیب تن کیا ہوا ہے، جس انداز سے تو نے لباس پہنا ہوا ہے، یہ لباس میری نظر میں بے وقوف لوگ پہنتے ہیں. یعنی لباس شریعت کے مخالف تھا، متکبرانہ لباس تھا، دیہاتی تھا. دیہاتیوں میں سختی ہوتی ہے، عمومی بات ہے. شہر کے لوگوں میں نرمی ہوتی ہے.
سمجھداری زیادہ ہوتی ہے. دیہات کے لوگ سخت ہوتے ہیں، سخت مزاج. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو لباس آپ نے پہنا ہوا ہے، یہ لباس میری نظر میں بے وقوف لوگ پہنتے ہیں، اس طرح کا لباس نہیں ہونا چاہیے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سمجھانے کے لیے اپنے قریب بٹھایا اور آپ نے فرمایا ان نبی اللہ نوح علیہ السلام قال لابنہ یا بنی انی قاص علیک. سنو، اللہ کے سب سے پہلے رسول سیدنا نوح علیہ السلام. رسولوں میں یہ ایک اصطلاحی فرق ہے نبی اور رسول کا. کائنات میں اللہ رب کریم نے کائنات انسانی کو سمجھانے کے لیے اس زمین پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے، لیکن یہ سارے نبی رسول نہیں تھے. ان میں امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں صرف 313 وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے رسول تھے. مختصراً رسول اس ہستی کو کہتے ہیں جس پر اللہ نئی شریعت نازل کرے، نئی کتاب کی صورت میں شریعت نازل کرے اور وہ اس شریعت کی تبلیغ کرے. اور نبی وہ ہے جو اس رسول کے بعد اسی شریعت کی آگے تبلیغ کرتا رہے یا اس کے ساتھ ہوتے ہوئے اس کی معاونت میں اسی شریعت کی تبلیغ کرے. جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. ان پر شریعت نازل نہیں ہوتی تھی، شریعت نازل ہوتی تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر، اور سیدنا ہارون علیہ السلام آپ کے معاون و مددگار تھے، اللہ کے نبی تھے. تو امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں صرف 313 ہستیاں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول ہیں، اور ان 313 میں 5 اولو العزم رسول ہیں. تو رسولوں میں سب سے پہلے رسول اللہ کے اس دھرتی پر وہ سیدنا نوح علیہ السلام ہے. حدیث شفاعت اپنے سامنے رکھیں. میدان محشر میں جب لوگ حساب کتاب کے لیے پریشان ہوں گے، سب سے پہلے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. لیکن آپ غور فرمائیں، وہاں جا کر لوگ کہیں گے انت ابونا، اے آدم آپ ہمارے باپ ہیں، آپ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں. سیدنا آدم علیہ السلام سفارش سے معذرت کریں گے، آگے بھیجیں گے اور کیا فرمائیں گے؟ وَلَٰكِنِ ائْتُوا نُوحًا إِنَّهُ أَوَّلُ الرُّسُلِ. جاؤ تم سیدنا نوح کے پاس جاؤ، وہ اللہ کا سب سے پہلا رسول ہے. تو سیدنا نوح علیہ السلام اس دھرتی پر، اس زمین پر اللہ کے پہلے رسول ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سنیے، ان نبی اللہ نوح علیہ السلام قال لابنہ یا بنی انی قاص علیک. اللہ کے پہلے رسول سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا بیٹا انی قاص علیک، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، ایک وصیت کرتا ہوں، میری وصیت پر عمل کرنا، میری نصیحت پر عمل کرنا. اب نبی علیہ السلام اس نئے آنے والے دیہاتی ساتھی کی جو اصلاح فرما رہے ہیں، وہ اول الرسل سیدنا نوح علیہ السلام کی ان کے پیارے بیٹے کو نصیحت کے انداز میں اس کی اصلاح فرما رہے ہیں. یہ ایک انداز ہے. نوح علیہ السلام وہ عظیم انسان جس نے 950 سال اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا. یہ بہت بڑا عرصہ ہے. کوئی رسول اور کوئی نبی
اللہ نے ایسا نہیں بھیجا جس نے اتنا لمبا عرصہ اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی ہو. یہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ایسے عظیم انسان. بیٹے کو نصیحت کی، انی قاص علیک، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں ایک بات بیان کرتا ہوں، سنو، اس پر عمل کرنا. کیا ہے؟ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا بنی آمرک باثنتین وانہاک عن اثنتین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں تجھے 2 چیزوں کا حکم دے رہا ہوں اور 2 چیزوں سے منع کر رہا ہوں. 2 چیزوں کا حکم دے رہا ہوں اور 2 چیزوں سے منع کر رہا ہوں. یہ مختصر سی نصیحت ہے، اس پر عمل کرنا. کیا نصیحت ہے؟ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹے سے فرمایا، بیٹا آمرک بلا الہ الا اللہ، میں نے جن 2 چیزوں کی تجھے نصیحت کرنی ہے، جو 2 چیزوں کا، جن 2 کاموں کا تجھے حکم دینا ہے، ان میں سے پہلا حکم یہ ہے، پہلا کام یہ ہے، آمرک بلا الہ الا اللہ، میں تجھے لا الہ الا اللہ کی تنبیہ کرتا ہوں. یہ نصیحت ہے میری، لا الہ الا اللہ پر عمل کرنا، اس کے مطابق عقیدہ بنانا. کیوں؟ خود سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں وضاحت کرتے. کیا وضاحت ہے؟ فرمایا، بیٹا لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ لراجحت بها. اگر اللہ کے ترازو میں، اس میزان میں جہاں انسان کی نیکیاں اور اس کے گناہ تولے جائیں گے، اس کے ایک پلے میں 7 آسمان 7 زمین ایک پلے میں رکھ دیے جائیں، اور بیٹا دوسرے پلے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، لراجح بہن، لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہو جائے گا. یہ 7 آسمان اور 7 زمین اس سے ہلکے پڑ جائیں گے. میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کو اپنا لے. کیوں؟ بیٹا لو ان السماوات السبع کانت حلقۃ، اگر یہ 7 آسمان جن کے درمیان خلا ہے، یہ خلا ختم ہو جائے، یہ 7 آسمان مل جائیں، یہ کیا ہے؟ مل جائیں، اور مل کر ایک مضبوط حلقہ بن جائیں، قسمتہن لا الہ الا اللہ، اس لا الہ الا اللہ میں یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے کہ ان 7 آسمانوں کو چیرتا ہوا اللہ کے پاس پہنچ جائے گا. بیٹا میں تجھے لا الہ الا اللہ کی نصیحت کرتا ہوں، اس لا الہ الا اللہ کو اپنا لے. یہ عقیدہ ہے، یہ منہج ہے، یہ فکر ہے، یہ ایک ذکر ہے، یہ نصیحت ہے، یہ ایک عبادت ہے. اس کو اپنا لے. پہلا کام یہ کرنا کہ لا الہ الا اللہ کو اپنا لے. اور دوسرا کام کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی لے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی. بیٹا پہلی نصیحت یہ تھی، جو 2 چیزوں کا میں نے حکم دینا تھا، پہلا حکم یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کو اپنا لے. اور دوسرا حکم یہ ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، اور یہ ذکر بھی اپنا لے. اس ذکر کو بھی یاد کر لے. کون سا؟ سبحان اللہ وبحمدہ. یہ آسان ہے، ہم سب یاد کر لیں گے. اس کو پڑھ، اس کو بار بار پڑھ. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خوبی بھی بیان کی ہے، اس کی خوبی بھی بیان کی ہے. کیا خوبی ہے؟ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس ذکر کی، اس سبحان اللہ کی، اس
वबिहम्दिही, हम्द की, अल्हम्दुलिल्लाह की खूबी बयान करते हैं। ये कलिमात नबी अलैहिस्सलाम जिनके मुताल्लिक फरमाते हैं अरबाउन अफजलुल कलामी अरबाउन, के 4 कलिमात बड़े अफजल हैं। कौन से? सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये बड़े अफजल कलिमात हैं। इतनी अफजल है, इतनी आला है, इतनी अजीम है ये कलिमात कि मुझे हदीस याद आई। इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ने नकल किया है, नबी अलैहिस्सलाम एक दिन अपनी बहन के पास से गुजरते। आप सोचें बहन कौन? सैयदा उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा। ये नबी अलैहिस्सलाम की बहन है। क्यों? इसलिए कि सैयदा उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बड़ी बहन है। तो चचा जाद बहन आपकी बहन है। सैयदा उम्मे हानी नबी अलैहिस्सलाम से उम्र में काफी बड़ी थी। आप उनके पास से गुजरे, घर में बैठी थी तो रोका और एक सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कद कबुरतु वज़अफ़्तु मुग़नी बिअमलिन अमलुहु व अना जालिसतुन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखते हैं मैं उम्र रसीदा हो गई हूं, ज़ईफ हूं, कमजोर हूं। आप मुझे कोई ऐसा काम दें, ऐसा अमल बताएं कि मैं बैठे बैठे वो अमल करूं और उस अमल में अजर सवाब भी बहुत बड़ा हो, अजर सवाब भी बहुत बड़ा हो, और मेरी कमजोरी को, ज़ईफी को देख लें, मेरे लिए काम भी आसान हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उम्मे हानी सुन, मैं तुझे एक अमल देता हूं, मैं तुझे एक काम देता हूं। क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुन, सब्बिहिल्लाह मियत तस्बीहा, हर रोज 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ा कर, हर रोज 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ा कर। फ़इन्नहा तादिलु लाकी मियता रकबतिन मिन वुल्द इस्माईल अलैहिस्सलाम। 100 मरतबा जब तूने रोजाना सुबहान अल्लाह पढ़ा, अल्लाह तुझे अजर सवाब देगा। कितना? जितना उस शख्स को अल्लाह सवाब देगा जिसने 100 गुलाम, वो भी आम नहीं, सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम पैगंबर की नस्ल के वो लोग हों और गुलाम बन चुके हों, उन्हें खरीद कर आजाद कर दे। जितना सवाब अल्लाह उसको अता फरमाएगा, उतना ही सवाब अल्लाह तुझे अता फरमाएगा। वह मदीही मियत मर्रा, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर। फ़इन्नहा तादिलु लकी मियत फासिन मुसरजतिन तहमिलीना अलैहा फी सबीलिल्लाह। 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने पर अल्लाह तुझे इतना सवाब देगा जितना एक बंदा 100 घोड़े जिहाद के सामान के साथ तैयार करके मुजाहिदीन को दे दे, मुजाहिदीन उस पर सवार होकर मैदान जिहाद में चले जाए, अल्लाह जितना इस बंदे को सवाब देगा, तुझे 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने पर उतना सवाब देगा। वकब्बिरीही मियत तकबीरा, उम्मे हानी 100 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़, अल्लाह तुझे सवाब देगा। इन्नहा तादिलु लकी मियत बदनतिन मुतकब्बलतिन, अल्लाह तुझे इतना सवाब देगा जितना कोई शख्स मैदान मिना में 100 ऊंट की कुर्बानी दे, और वो भी मुतकब्बलतिन, अल्लाह के यहां कबूल हो, जितना उसको सवाब मिलेगा अल्लाह तुझे भी इतना अजर सवाब अता फरमाएगा। वहल्लिली मियत तहलीला, 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह रोजाना पढ़। तमलाउ मा बैन अस्समाई वल अर्ज़, जमीन और आसमान के दरमियान जो खला है अल्लाह तेरा नेकियों से भर देगा। ऐ उम्मे हानी सुन, अल्लाह तुझे इतना सवाब देगा अगर तूने एक ही दिन में ये 4 कलिमात इस तादाद से पढ़ लिए जो मैंने तुझे नसीहत की है, मैंने तुझे अमल दिया है। मेरी बहन ऐ उम्मे हानी सुन, उस दिन में दुनिया का कोई शख्स तेरे इस अमल से अफजल नहीं ला सकेगा। हां, वो शख्स
तेरे अमल से तेरे अमल की बराबरी कर सकता है जिसने यही कलमात पढ़ दिए। हजरात, ये इन कलमात की बरकत है, सुबहान अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह की, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वो कलमात है, ये वो कलमात हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब इस फर्श ज़मीन पर अल्लाह का कोई बंदा ये कलमात पढ़ता है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी जुबान से जो ही ये कलमात निकलते हैं ये सीधे अल्लाह के अर्श पर पहुंचते हैं, अल्लाह के अर्श पर पहुंचते हैं। यन अतिफना हौलल अर्श, अल्लाह के अर्श के चारों तरफ बाहर ये घूमते रहते हैं, तवाफ कर रहे हैं। ये क्या है? ये कलमात है, सुबहान अल्लाह है, ये अल्हम्दुलिल्लाह है, ये अल्लाहु अकबर है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह है। अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, खाली घूम नहीं रहे। फरमाया लहुन्ना दवियन का दवियन नहल, ये कलमात घूम भी रहे होते हैं और इनसे इस तरह आवाज भी निकल रही होती है जैसे शहद की मक्खियां छत्ते से उड़ती हैं और उनकी आवाज निकलती है, इनकी भी इसी तरह भिन भनाहट की आवाज भी निकल रही होती है। ये आवाज क्या है? ये आवाज क्या है? ये तो एक अमल है, ये कलमात है। ये आवाज क्या है? आपकी जुबान से निकले, अर्श के गिर्द पहुंचे, चक्कर लगाया, आवाज निकली। ये आवाज क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं तो ज़क्किरो बिसाहिबिहा, जिसने ये कलमात पढ़े ये बार बार उसका नाम लेकर अल्लाह के हाथ सिफारिश कर रहे हैं, ऐ अल्लाह इनको मुआफ फरमा दे, ऐ अल्लाह इस पर रहम फरमा दे। ये कलमात हैं, अल्लाह के अर्श के गिर्द घूम रहे हैं, अल्लाह से आपका नाम लेकर बख्शिश की और रहम की दुआ कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं। ये वो कलमात हैं, इतने अजीम कलमात। ये कौन हस्ती है? किसने नसीहत की है? अव्वलुर रुसुल सैयदुना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं। क्या नसीहत क्या थी? पहली नसीहत क्या थी? ला इलाहा इल्लल्लाह। और दूसरी चीज जिसका हुक्म दिया वो क्या है? सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही। सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपने अल्फाज सुनिए, ये तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक दो इरशादात मैंने सुना दिए। सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने प्यारे बेटे को जो नसीहत कर रहे हैं, उस नसीहत में क्या दर्द है, क्या कलमात है, क्या नसीहत है? फरमाते हैं मेरा बेटा सुन, जब तू सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ेगा तो सुन, बिहा तुरज़कुल खल्क, अल्लाह कायनात में बसने वाली अपनी पूरी मखलूक को जो रिज़्क दे रहा है वो इन्हीं कलमात की वजह से दे रहा है। इसका माना हम भी अगर अपने रिज़्क में बरकत चाहते हैं तो यही कलमात पढ़ने पड़ेंगे। किसी गद्दी पर बैठने वाले से तावीज़ नहीं लिखवाना पड़ेगा, तावीज़ में रिज़्क की कुशादगी नहीं है, ना किसी के रिज़्क की बंदिश है। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, अल्लाह जिसका रिज़्क चाहे बढ़ा दे और जिसका रिज़्क चाहे अल्लाह कम कर दे, ये उसका अपना फैसला है। ये तावीज़ किसी के रिज़्क को न कम कर सकता है न बढ़ा सकता है। रिज़्क बढ़ाना है तो ये नुस्खा किसने दिया है? अव्वलुर रुसुल सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने। बेटा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, ये वो कलमात हैं, बिहा तुरज़कुल खल्क, अल्लाह की पूरी मखलूक को जो रिज़्क मिल रहा है वो इन्हीं कलमात से। आप गौर फरमाएं, सुबहान अल्लाह क्या है? ये अल्लाह की तंज़ीह है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह हर किस्म के ऐब से, नक्स के, कमी से पाक है। व बिहम्दिही, और सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए है। बस ये माना है, अल्लाह की हर सिफत सिफत कमाल है। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, इसी के जरिए कायनात को रिज़्क मिल रहा है। और आगे सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इन्नहा सलातु कुल्लि शै, इन्नहा सलातु कुल्लि शै, कायनात की हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है।
کائنات کی ہر چیز، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ کچھ نہیں کرتی، لیکن یہ سب اللہ کا ذکر کرتی ہے، یہ سب تسبیح کرتی ہیں، سب تسبیح کرتی ہیں۔ انہا صلاۃ کل شیء، صلاۃ مانی ذکر و تسبیح، صلاۃ مانی دعا، اور صلاۃ مانی نماز، یعنی کائنات کی ہر چیز نماز بھی پڑھتی ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ سے دعا بھی کرتی ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ فرمایا ہر چیز کی دعا، ہر چیز کی صلاۃ و نماز، یہی جملہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند ہے کہ اللہ نے اپنی کائنات میں رہنے والی ہر چیز، اس کی زبان ہے نہیں بول سکتی ہے، نہیں بول سکتی، لیکن اللہ نے اس کو یہ سکت دی ہے کہ وہ یہ جملہ ضرور بولتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ جملہ ضرور بولتی ہے ہر چیز۔ کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر چیز کی صلات کو، نماز کو، اس کی دعا کو، اس کی تسبیح کو صرف اللہ ہی سمجھتا ہے، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ ہر چیز کرتی ہے، ہر چیز۔ عزیز ساتھیو، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ تسبیحات، یہ وہ عظیم عمل ہے، وہ عظیم عمل ہے کہ آپ علماء کرام سے سنتے ہیں جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن میں یہ ادنا سا طالب کہتا ہوں کہ یہ تسبیحات، یہ ذکر اللہ، یہ وہ عمل ہے جو جنت میں بھی انسان کرتا رہتا ہے، اس سے کبھی رکتا نہیں۔ جنت میں بھی یہ عمل کرتا ہے، جنت میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ایک حدیث میں فرمایا ان اول زمرۃ یلج الجنۃ وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، سب سے جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کے چہرے یوں نورانی ہوں گے، یوں نورانی ہوں گے کہ 14ویں کا چاند بھی روشنی میں ان سے کم ہے، 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن ہوں گے۔ فرمایا امشاتہم من الذہب وآنیتہم من الذہب، ان کے بالوں میں کنگھی کرنے کے لیے اللہ جو جنت میں انہیں کنگھی دے گا وہ بھی سونے کی بنی ہوگی، جن برتنوں میں ان کو کھانا اور پینا دیا جائے گا وہ برتن بھی سونے اور چاندی کے۔ یاکلون ویشربون، جنت میں کھائیں گے پیئیں گے، ولا یبولون ولا یتخوتون ولا یمتخطون، آپ علماء سے سنتے رہتے جنت میں کھانا بھی ہے پینا بھی ہے، لیکن بول و براز نہیں ہے، تھوک بھی نہیں ہے، اور ناک سے بھی کچھ خارج نہیں ہوگا، کھانا پینا ہے، بس کھانا پینا ہے۔ اب صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس موقع پر سوال کیا ہے، فما لہذا الطعام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر تو آپ بیان کرتے ہیں کہ جنتی اتنا کھائیں گے، اتنا کھائیں گے، اور ادھر آپ فرماتے ہیں کہ نہ پیشاب آئے گا، نہ پخانہ آئے گا، اور نہ تھوک آئے گا، نہ ناک سے کچھ خارج، نہ منہ سے کچھ خارج، تو یہ کھانا کہاں جائے گا، یہ کہاں جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جشاء و رشح، ان کو پسینہ آئے گا اور ان کو ڈکاریں آئیں گی۔ پسینہ جو آئے گا رشح کرشح المسک، اس پسینے سے بدبو نہیں آئے گی، یہ دنیا والا پسینہ نہیں آئے گا، دنیا کی ساری خوشبوئیں قربان ہوں اس جنتی کے پسینے کے ایک قطرے پر، اتنا خوشبو ہوگی، اتنا خوشبو ہوگی، اور ساتھ جو ڈکاریں آئیں گی وہ بھی عام نہیں ہوگی، یہ دنیا والی نہیں کہ تنگ کرے، وہ اس طرح کا تنفس اور اس طرح کی آواز ہوگی، یلہمون التسبیح۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اسی وقت ان جنتیوں کو تسبیحات کے کلمات الہام کرے گا، یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ جنت میں پڑھتے جائیں گے، ان کا کھانا ہضم ہوتا جائے گا۔ یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ کلمات ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی یہ کلمات چل رہے ہیں، یہ کلمات چل رہے ہیں۔ جنت میں قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے، اس لیے کہ وہ افضل الذکر ہے،
قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے جنت میں، یہ بھی عبادت ہے۔ تو عبادت کی یہ شکیں جنت میں بھی موجود ہیں۔ لیکن شاید ہم میں سے کوئی یہ سمجھے کہ اللہ ہماری تسبیح کا محتاج ہے، ہماری تسبیح کی اللہ کو ضرورت ہے۔ نہیں، یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ ہمیں دیا ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ، کائنات کی ہر چیز ہر وقت اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ رات کو آپ سوئے ہوتے ہیں، مرغا اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے، کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اذان کہہ رہا ہے، اس لیے فرمایا لا تسبوا الدیک، مرغے کو کبھی گالی نہ دیا کرو، اس لیے کہ انہ یوقظ للصلاۃ، یہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے، یہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ صبح چڑیاں اٹھتی ہیں، چوں چوں کرتی ہیں، آواز نکالتی ہیں، یہ آواز کیا ہے؟ یہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، یہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے ہر وقت۔ ایک انسان ہے جو غافل ہے، انسان غافل ہے، انسان مکلف ہے عبادت کا، اس لیے غافل ہے۔ کائنات کی کوئی اور چیز انسان و جن کے علاوہ اللہ کی عبادت کی مکلف نہیں ہے، اس لیے وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں صحیح بخاری کی بڑی معروف حدیث ہے کہ اللہ کے ایک نبی سفر میں تھے، ساتھ ماننے والے لوگ بھی تھے، اہل ایمان بھی ساتھ تھے۔ ایک جگہ ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا، اللہ کے اس نبی نے درخت کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، چیونٹی نے ڈس لیا، کاٹ لیا۔ سخت قسم کا درد ہوا، تکلیف ہوئی، اچانک اٹھ بیٹھے۔ اچانک ایک خیال آیا اور چند ساتھیوں کو، لوگوں کو بلایا اور حکم دیا کہ چیونٹی کو یہ جو بل ہے اس پر آگ لگا دی جائے، اس پر آگ لگا دی جائے۔ اللہ پاک نے فوراً فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، صحیح بخاری کے الفاظ، اللہ پاک نے فوراً وحی کی، اے میرے نبی، أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِّنَ الْأُمَمِ يُسَبِّحُ اللَّهُ، ایک چونٹی نے تمہیں ڈس لیا، کاٹ لیا، تو نے ایک ایسی امت کو، ایسی ایک جماعت کو آگ لگانے کا حکم دیا جو ہر وقت اللہ کی تسبیح میں لگی رہتی ہے۔ یہ چونٹی بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یسبح اللہ۔ اس لیے سیدنا نوح علیہ السلام نے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے وہ دوسری چیز کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دو کاموں سے منع فرمایا۔ فرمایا بیٹا وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ، میں دو کاموں سے، دو غلطیوں سے تجھے منع کرتا ہوں۔ وہ دو غلطیاں کیا ہیں؟ نمبر ایک، سیدنا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں الشرک، پہلی غلطی یہ ہے، پہلا گناہ یہ ہے جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں، اور وہ ہے اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرنا۔ اللہ کی ذات میں، پیدا کرنے والے کی صفات میں، اس کی عبادت میں اس کے غیر کو شریک کرنا، وہ غیر چاہے اس کا اپنا ہو یا اس کا دشمن ہو، شرک شرک ہے۔ اور میں اپنے مطالعے سے آپ کو اختصار کے ساتھ یہ بات بتاؤں کہ جب بھی اللہ کے ساتھ شرک ہوا ہے، اللہ کے دشمنوں کو نہیں ملایا گیا، بلکہ شرک کی جو ابتدا ہوئی ہے ہمیشہ اللہ کے دشمنوں کو نہیں بلکہ اللہ کے دوستوں کو اللہ کے برابر کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو شرک شروع ہوا ہے، کب شروع ہوا ہے؟ سیدنا نوح علیہ السلام کے دور میں۔ 5 آستانے تھے، 5 بت تھے، 5 تن پاک، وہ بھی 5 تن پاک تھے۔ کون؟ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ 5 پیروں کی پجاری تھی وہ قوم بھی جن کے پاس اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی 5 تن پاک والے تھے، اور 5 اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن ان کی تشبیہ بنائی، ان کی شکل و صورت بنائی، انہی کو پوجنا شروع کیا، تو شرک کی گویا ابتدا اللہ کے پیارے بندوں کے ساتھ کی ہے لوگوں نے ہمیشہ، اور یہی رہا ہے۔ تو پہلی نصیحت نوح علیہ السلام نے
मना करने के हवाले से, वो था हुक्म के हवाले से दो चीजें, और जिन दो चीजों से मना किया, पहली चीज ये मना की कि मैं अनहा का अनिश्शिर्क, अल्लाह की जात व सिफात में, अल्लाह की इबादत में शिरक ना करना, इससे मना करता हूं। और दूसरी चीज फरमाया व अनहा का अनिल किबरी, मैं तुझे तकब्बुर से मना करता हूं, तकब्बुर से मना करता हूं। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके ज़हन में होगा, उस आने वाले नए साथी को समझा रहे हैं जो मुतकब्बिराना अंदाज में आया था, उसे समझा रहे। वो बैठा है जिसके जुब्बे से पकड़कर बिठाया था, अब वो सुन रहा है। तमाम सहाबा इकराम भी मौजूद हैं, वो कुछ नहीं बोला। सहाबा इकराम में से कुछ लोगों ने सवाल किया, कुछ लोगों ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अरफना शिरका, शिरक को हमने पहचान लिया, हम जानते हैं शिरक किसको कहते हैं, लेकिन मा अरफनल किब्रा, ये किब्र क्या है इसको हम नहीं जानते। किब्र किसको कहते हैं, तकब्बुर किसको कहते हैं, फखर किसको कहते हैं, आप हमें बताइए। क्या इसका लफ्जी माना सहाबा इकराम को नहीं आता था? हालांकि वो अरबी थे, लफ्जी माना आता था, मफहूम समझना चाह रहे थे। लफ्जी माना कैसे आता था? उनके सवाल से जाहिर है, उनके सवाल से जाहिर है। सहाबा इकराम ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, अयुहिब्बु अहदुना अन यकून लहू नअलान हसनतान, क्या हम में से कोई शख्स अगर ये चाहत करे कि उसके पास खूबसूरत जूते हों, तो क्या ये भी किब्र है? क्या ये भी किब्र है? आपने फरमाया ला, नहीं, ये किब्र नहीं है, ये किब्र की, तकब्बुर की तारीफ नहीं। पूछा वलहु शिराकान हसनतान, जूते के तस्मे भी खूबसूरत हों, ये उसकी चाहत है, तो क्या ये भी शिर्क, ये भी किब्र है? फरमाया ला, ये भी किब्र नहीं है, ये भी तकब्बुर नहीं है। फरमाया युहिब्बु अहदुना अन यकून लहू लिबासन हसना, किसी शख्स की चाहत है कि उसका लिबास खूबसूरत हो, लिबास क्या हो? खूबसूरत हो, क्या यह भी किब्र है? फरमाया ला, ये किब्र नहीं। एक और हदीस में लिबास के हवाले से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यही सवाल हुआ, आपने फरमाया ये लिबास तो खूबसूरती है, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खुद भी खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है, ये किब्र नहीं है। अच्छा, ये भी किब्र नहीं है। अच्छा, एक बंदे की चाहत है, यकून लहू दाब्बतुन यरकबुहा, एक बंदे के पास अच्छा जानवर हो, घोड़ा हो या ऊंट हो, उस पर वो सवारी करे, एक खच्चर है, अच्छा खच्चर रखता है सवारी के लिए, उस दौर में सवारी यही थी, तो अच्छी सवारी रखना, क्या यह भी किब्र है? फरमाया ला, यह भी किब्र नहीं है। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए, किब्र है क्या, तकब्बुर है क्या, किसको कहते हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल किब्रु सफहुल हक व गमसुन नास व फी रिवायतिन अल किब्रु बतरुल हक व गमितुन नास, एक ही माना है, हक को बेकार समझकर उसको छोड़ देना। हक जब सामने आए, हक पेश किया जाए तो उसको छोड़ देना। मसलन बंदा एक अमल कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, उसकी नमाज में गलती, एक बंदे ने आकर उसे पैगंबर की हदीस सुनाई, उसको छोड़ देता है, तर्क कर देता है, नहीं मानता। क्यों? इसलिए कि मेरे बाप दादा इसी तरह नमाज पढ़ते थे, मेरे शयूख, मेरे असातिज़ा नमाज इसी तरह पढ़ते हैं, सामने पैगंबर की हदीस है, मैं नहीं मानता, यह किब्र है, इसको तकब्बुर कहते हैं। हक पेश हुआ, रद्द कर दिया, हक पेश हुआ, रद्द कर दिया। वगमसुन नास, लोगों को हकीर समझना, अपने ओहदे पर, डिग्री पर, अपने इल्म पर, अपने मालो दौलत पर इतराना, फख्र करना, अपने खानदानी हसब और नसब पर फख्र करना, लोगों को हकीर समझना, यह तकब्बुर है।
हक को छोड़ देना, हक के आ जाने के बाद अगर कोई शख्स उस पर अमल नहीं करता और फिर उसके मुकाबले में बाप दादा की, असातिज़ा की आरा को लेकर उस पर अमल करता है तो यह शख्स भी मुतकब्बिर है। और ऐसे शख्स के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता मन कान फी कल्बिही मिस्काल ज़र्रतिन मिन किब्र, जिस बंदे के दिल में एक जर्रे के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में कभी दाखिल नहीं हो सकता, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस से कुछ है, यकूल अल्लाह सुब्हानहु व तआला, अल्लाह पाक क़यामत के दिन ऐलान फरमाएगा, लोगो अल किब्रिया रिदाई वल अज़मतु इज़ारी, किब्रिया मेरी रिदा है, मेरी चादर है, बड़ाई होना, बुलंदी और शान का बड़ा होना, अजमत, ये सब मुझको जचता है कि मन नाजानी वाहिदम मिनहुमा, जिसने इन दोनों में से किसी एक पर हाथ डाला, किबरियाई पर या अजमत पर, अपने आप को बड़ा समझता है, अपने आप को आला समझता है, रब के दीन को नीचे समझता है, नहीं मानता, मुतकब्बिर है, अकड़ जाता है। फरमाया अदखलत अलकैतुहु फी जहन्नमा, अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं ऐसे बंदे को मैं खुद जहन्नम में फेंकूंगा, खुद जहन्नम में फेंकूंगा। ये क्या है? तकब्बुर है। और तकब्बुर की सादा सी तारीफ क्या है? बातरुल हक, हक को ठुकरा देना। हक जब भी सामने आए, हक आया ही इसीलिए है कि इस पर अमल किया जाए, और हक अल्लाह की तरफ से है, हक अल्लाह की तरफ से है। बाकी कायनात के किसी इंसान की बात भी परफेक्ट तौर पर हक नहीं हो सकती, गलती का इम्कान मौजूद है। अल्लाह की वही गलती से पाक है, और वही की दो सूरतें हैं, एक कुरान करीम और एक पैगंबर की हदीस, ये ला शक है, ला रैब है। इनको ठुकराना ये तकब्बुर है, और मुतकब्बिरीन सबसे पहले जहन्नम में दाखिल होंगे, इनका हिसाब भी नहीं होगा। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस, यखरुजु उनुकुम मिनन नार, कल क़यामत के दिन जहन्नम से गर्दन निकलेगी, लहू ऐनान युबसिरान, अल्लाह उसको दो आंखें देगा जिससे वो देखेगी, वलहू लिसानुन यंतिकु, और जुबान भी देगा जिससे वो गर्दन बोल रही होगी। बोलेगी क्या? फौरन कहेगी निकलते ही, इन्नी वुक्किलतु बिसलासिन, अल्लाह ने मुझे भेजा है 3 आदमियों पर मुसल्लत करके। जहन्नम को फरिश्तों ने जंजीरों के साथ जकड़ कर पकड़ा हुआ है, उससे गर्दन निकली है, 2 आंखें भी हैं, जुबान भी है, आंखों के साथ देख भी रही है, जुबान से बोल भी रही है, और क्या कहती है? 3 किस्म के लोगों के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। और पहला क्या है? पहला कौन है? कुल्लु तुल्लिन मुतकब्बिरिन, हर वो शख्स जो तकब्बर करके अकड़ कर चलता है, अकड़ कर बोलता है, जिसमें तकब्बर है, अल्लाह ने मुझे भेजा है कि मैं चुन चुन कर उसे अपने अंदर दाखिल कर दूं। और ये कहने के बाद जहन्नम की वो गर्दन आगे बढ़ेगी, और पूरे मैदान महशर में जितने मुतकब्बिर खड़े होंगे, ये चुन चुन कर, जिस तरह मुर्गा दाने चुनता है, ये इसी तरह चुन चुन कर इन मुतकब्बिरों को अपने अंदर दाखिल कर देगी। वबिकुल्लि मन दाआ मअल्लाहि इलाहन आखरा, और दूसरा वो है जिसने अल्लाह की इबादत में अल्लाह के गैर को शरीक किया, उसको भी ये जहन्नम की गर्दन निकल कर उसी तरह चुन चुन कर पूरे मैदान महशर से अपने अंदर दाखिल करेगी। और फिर तीसरी मर्तबा जब निकलेगी तो वो लोग जो बुत तराशते थे, बुत बनाया करते थे, उन लोगों को चुन चुन कर भी अपने अंदर दाखिल कर देगी। अजीज साथियों, नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस और कुरान की रोशनी में चंद बातें आप साथियों के सामने अर्ज की हैं। अल्लाह रब्बे करीम से दुआ है, अल्लाह रब्बे करीम मुझे और आप तमाम साथियों को दीन हक़्क़ा की फहम अता फरमाए, दीन इस्लाम पर अमल पैरा होने वाला बना दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।